ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधावाग्निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं ईदृशं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा। पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहे नमे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विततात्पूर्णं पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 25 26 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ವಕ್ಷಃ ಸ್ಥಳ ಸ್ಪರ್ಶ ರುಗ್ನ ಮಹೇಂದ್ರವಾಹ ದಂತೈರ್ವಿದಂಬಿತ ಕಕುಬ್ಜೋ ಕಪುಕಪುಬ್ ಜುಸ ಉದಹ ಹಾಸಂ ಸೂಢ್ಯೋ ಅಸುಭಿಃ ಸಹ ವಿನೇಶಯತಿ ಧಾರಹರ್ತೋರ್ ವಿಸ್ಫುರ್ಜಿತೈರ್ ಧನುಷವಚರತೋ ಅಧಿಶೈನ್ಯೈ. ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. When Ravana was engaged in the battle, the trunk of the elephant which carried the king of the heaven, Indra, broke in pieces, having collided with the chest of Ravana, and the scattered broken parts illuminated all directions. Ravana therefore felt proud of his prowess and began to loiter in the midst of the fighting soldiers, thinking himself the conqueror of all directions. But his laughter, overtaken by joy along with his very life air, suddenly ceased with the tingling sound of the bow of Ramachandra, the personality of Godhead. ರಾಮ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 2 ದಿವಸದಿಂದ ರವಿವಾರದಿಂದ ರಾಮ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದದ. ರಾಘವಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ರಾವಣಾರಿ ರಮಾಪತಿಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಂ. ಈ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಪ್ರಧಾನಯತೋ ಯನ್ಋಷ್ಯ ಆಮನಂತಿ
ಲೀಲಾವತಾರಾನ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭುಮ್ನಃ ಅಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣಕಷಾಯ ಸೋಷಾನ್ ಅನುಕ್ರಮಿಷೇತ್ ಇಮಾಂ ಸುಪೇಶಾನ್. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಲೀಲಾ ಅವತಾರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಣ ಕಷಾಯನ ಸೋಷ ಅಪಿಯತಾಂ ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಹೊಲಸು? ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಕಿವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಅವತಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದು ಭೂವರಾಹ, ನಂತರ ಸುಯಜ್ಞ ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಕಪಿಲದೇವ ಕರದಮುನಿ ದೇವಹೂತಿ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅತ್ರೆ ಋಷಿಗಳ ಮಗ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ನಂತರ 4 ಕುಮಾರರು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮೂರ್ತಿ ದಕ್ಷನ ಮಗಳು, ಅವರಿಂದ ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಗಳು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಒಂದು ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀವಿ. ವೇಣ ಅನ್ನೋ ಮಹಾದುಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶಾಪದಿಂದ ಸಾಯಿಸಿ ಅವನ ಶರೀರದ ಮಂಥನದಿಂದ ಋತು ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸುದೇವಿ ಮತ್ತು ನಾಭಿ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಋಷಭದೇವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೈಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಯದ. ನಂತರ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ, ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ, ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ತಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಲೀಲಾ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಿತಿನ ಮಗನಾಗಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ವಾಮನ ಅವತಾರ. ಕಶ್ಯಪ್ ಮುನಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದರು, ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ದಿತಿ. ಅದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಆದಿತ್ಯಾಸ್, ಸುರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ. ದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೈತ್ಯರು, ಅಸುರರು. ದಿತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಂಸ ಅವತಾರ, ನಾರದರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಮನುವಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 14 ಮನು. ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 1000 ಯುಗ 4ರಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ 14 ಮನು ಬದಲಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ, ದುಷ್ಟ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ 21 ಬಾರಿ 7 × 3 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ತುಂಬಿತ್ತು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ವಾಟರ್, ನೀರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪರಶುರಾಮ ಕುಂಡ, ಭೀಷ್ಮ ಕುಂಡ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳ ಅವಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಅವತಾರ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸೂರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ. ರಾಮನ ಅವತಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಗವಂತಗ. ರಾವಣನ ಕಾಟ ಭಾಳ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ದಯಮಾಡಿ ಅವತರಿಸರಪ್ಪ, ಆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರಿ
ರಾವಣಾರಿ, ರಾವಣ ಆರಿ, ರಾಮ ರಾವಣಾರಿ. ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ರಾಮ ಅವತಾರ. ಆಮೇಲೆ ರಾವಣ ಸೀತನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ರಾಮಗ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ ಯಾರದರದ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಪಹರಣ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು? ಈಗಿನ ಜನ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರ, ಅದು ಇದೇನೇನೋ ನಡೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ರ ಅವನಿಗೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಎಂಥದಿತ್ತು, ಕಣ್ಣು ಐಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಒಳಗೇನು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ. ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಾಕಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೂದಲದ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೂದಲದ ಬಣ್ಣ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಹೆಂಡತಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾವ. ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ? ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳಾಕಿ. ಅದು ಕಾರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಳ. ಕಾರ್ ಯಾವ ಮಾಡಲ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾರ್ದು ಹೇಳ್ಕೋತ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿತು, ನೀವು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಹಿಂಟು ಓಡೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಆಯ್ತು ತಗೋಪ್ಪ, ನೀನು ಕಾರ್ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಈ ರೀತಿ. ರಾಮ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾನಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಗೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಂಗದ, ಏನದ? ಹೆಂಡತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಟ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅವೆಲ್ಲ ರಾವಣ ಸೀತಾನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಆದರೂ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಂಡನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೆಂಗೇನದಪ್ಪ, ಹೆಂಡತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ರಾವಣ ಯುದ್ಧ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಸಲುವಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿ ಸಲುವಾಗಿ. ರಾಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಯೋಚನೆ ಕರಿ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಲೀಲಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅರ್ಥ, ಗಂಡಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅವನು.
ಅದಕ್ಕೆ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮಿ. ಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ. ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐಸ್. ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಆ ಸಮುದ್ರದೆಲ್ಲ ನೀರು ಒಳಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವ. ಯಾಕೆ? ನೀರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾರ ರಂಗ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುದೀತದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಆ ಅಗ್ನಿ ಬರುವುದು, ಕುದಿಯೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅಗ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನಿಂದ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗರ್, ಇವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅವ. ಅವನಲ್ಲೇ ಅವು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದೋಷ. ಉದಾಹರಣೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ, ಅದು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಭಗವಂತಂತ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ, ಕಳ್ಳ, ಮಾಕನ್ ಚೋರ್. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಥೀಫ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಥೀಫ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ದಾಮೋದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ. ಅವನಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದದ, ಅವನಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದದ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಬಂದು. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವನದೇ ಅಂಶ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ದೋಷ. ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಳ್ಳ ಬೈತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಆ ಭಗವಂತಗೇನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆನಂದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮುನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಾನು ಮರಿತಾನ ತಾನು ದೇವರನ್ನೋದು. ಭಕ್ತರು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲ ಯಶೋಧ ಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ನೀನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಯ ಸಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಎದುರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ರುದಂತ ಮುಹೂರ್ನೇತ್ರ ಯುಗ್ಮಂ ಮೃಜಾಂತಂ ಕರಾಂಬೋಜಯುಗ್ಮೇನ ಶತಂಕನಿದ್ರಂ ಮುಹುಶ್ವಾಸಕಂ ಪಾತ್ರೀರೇಕಾಂಕಕಂಠ ಸ್ಥಿತಗ್ರೈವಂ ದಾಮೋದರಂ ಭಕ್ತಿಬದ್ಧಂ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ, ಕಣ್ಣ ನೀರು. ಅಯ್ಯೋ, ಮತ್ತೇನಾರು ಹಾಕಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಹುಡುಗಗೆ, ಬಡಿಗೆ ಒಗದು ಬಿಡ್ಲಾಗಿ. ಫಿಯರ್ ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್, ಫಿಯರ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಭಯದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಅವನೇ ಅನಿಸ್ತಾನ ಕೃಷ್ಣಗೆ. ಆರಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯಶೋಧನ ಬಡಿಗೆಗೆ ಅಂಜಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಏನಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಏನು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಅವನು. ನಟವರ್, ನಟಕಟ್. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚಲೋ ಶಿಕ್ಷೆ, ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ. ವೆನ್ ರಾವಣ ವಾಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್, ದ ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್
which carried the king of heaven, Indra, broke in pieces, having collided with the chest of Ravana. ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ಐರಾವತ. ಈಗ ಐರಾವತ ಏನದ? ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಐರಾವತ. ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ಹೆಸರು. ಬರೀ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆನೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಬಂದಿತ್ತು, ಬರ್ತದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ. ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಐರಾವತನ ಸೊಂಡಿ ಆ ರಾವಣನ ಎದಿಗ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನೆ ಸೊಂಡಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಆನೆ ಸೊಂಡಿ ಬಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆನೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರಿಂದ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಗಾಬ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತು ಒಯ್ಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೊಳೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರ ರಾವಣನ ಯತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಐರಾವತಂದು ಸೊಂಡಿ ಎದಿ ಬಡಿತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕ್ ಇನ್ ಪೀಸಸ್, ತುಕಡೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Having collided with the chest of Ravana and scattered broken parts, illuminated all directions. ತುಕಡೆ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆನೆ ಅಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತು. illuminated all parts, all directions. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ರಾವಣ therefore felt proud. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಅದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ of the prowess, and began to loiter in the midst of fighting soldiers. ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಿ ಕಾಂಕರರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. 4 ದಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್, ಶೂರ ವೀರ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ನಗ್ತಾರೆ, ಜೋರು ನಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಓವರ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ಜಾಯ್ along with his very life air. But his laughter is overtaken by joy, along with the life air, very life air, suddenly ceased with the tingling sound of the bow of Ramachandra, the personality of Godhead. ರಾಮನ ಧನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣ ಜಗ್ತಾರೆ ಹೊಡಿ ಮುಂಚೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋ ಆಫ್ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಜ್ಜಾದ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. ರಾಮ ಧನುಷ್ಯ ಬಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ his laughter overtaken by joy, along with his very life air. Along with his very air of life ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು. Suddenly ceased. Suddenly ceased with the tingling sound of the bow of Ramachandra, the personality of Godhead. ಇನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಮೇಲಿನ ತೆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. However powerful a living being may be, when he is condemned by God, no one can save him. And similarly, however weak one may be,
If he is protected by the Lord, no one can annihilate him. ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದ ಇದು. ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಖೇ ಖೇ, ರಾಖೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇ ಖೇ. ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ ತೆಗೆದುಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಹಾಕೋರಿ. ಮಾರೇ ರಾಮ್ ರಾಖೇ ಖೇ, ರಾಖೇ ರಾಮ್. ಅವನು ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾರೇ, ಯಾರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಖೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇ ಖೇ, ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಖೇ, ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತಗ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ರಾವಣನ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಮ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಹೋಗ್ತಾಳಂತ ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಭಕ್ತ ರಾವಣ ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಲ್ಲದ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರೇ ರಾಮ ರಾಖೇ, ಯಾರು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತಾನ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ರಾಮನ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಬೇಕಂತ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 5 ಜನ ಪಾಂಡವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ, ಎಲ್ಲೋ ಬಾಣ ಬಡಿದು ರಕ್ತ ಬಂತಾದ ಇಂಜುರಿ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪರ್ವತದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಒಗೆದ್ರೆ, ಆನಿಕ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸಿದ್ರು, ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದರು, ವಿಷಾಕ ಹಾವದಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿದ್ರು, ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗೈತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. However powerful a living being may be, ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀತದೆ? ಪ್ರಭುಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಭಾಳ ಆನೆ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ, ಭಯಂಕರ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಗೊಂಬೆಯವು, ಹುಲಿ ಅದ, ಸಿಂಹ ಅದ, ಆನೆ ಅದ, ಅವನ ಕೈಯಾಗ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡಿಮನ್ಸ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇ ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಲೆ, ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕಲೆ, ದೇವತೆಗೂ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಂತೂ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಿ, ದೇವತೆಗಳು ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವರು.
ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಯಾವ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರಂದ್ರು he may be condemned by God. When he is condemned by God, no one can save him. ಯಾರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. Similarly, however weak one may be, ಧ್ರುವ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಏನಿರ್ತಾನೋ ಭಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ, ಏನಿತ್ತು ಅವನ ಕಡೆ? 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಒಂದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆತಾ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಗು, 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಾಡದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಬಾಲಕ, 6-7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೇ ಅವನು. ಅದೇನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಲೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವರ್ಫುಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಬೇಕಾದ ರೊಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಕಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಡೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಇದ್ದ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ರೂಪ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಿದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನ. ಈ ಜಹಾಜ ಯಾರಿಗೂ ಮುಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಗಾಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟುಮುಟ್ಟು ಜಹಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದ್ದದು. ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಬಡದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಯೇಜ್ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಅದ್ರಾಗ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಹೈ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಕಥೆಯವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ ಪಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ಮುನಿಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನಾರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೋ ಒಂದು ಉಂಗುರನೋ ಏನೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡಕತ್ತ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತೇನೋ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದ, ದುರ್ಗದ ಬೈಲೆ 100 ಜನ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತದು. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ ಉಂಗುರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಹಿಂಗೂ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಜರಿ ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಳುವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ 26 ನೋಡೋಣ.
भूमेः सुरेतर वरुतः विमर्दितायाः क्लेशव्यवाय कलयासित कृष्ण केशाः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि. ಈಗ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. When the world is overburdened by the fighting strength of kings who have no faith in God, the Lord, just to diminish the distress of the world, descends with his plenary portion. The Lord comes in his original form with beautiful black hair, and just to expand his transcendental glories, he acts extraordinarily. No one can properly estimate how great he is. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದನ ನೋಡಬೇಕೀಗ ಶ್ಲೋಕದಾಗಿಂದರೆ. ಮೊದಲೇದು, when the world is overburdened by fighting strength of the kings, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ, overburdened, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಏನಾಗ್ತದ? ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ, ಇವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಎಷ್ಟು ಇವು ಗಾಡಿ ವಾಹನ JCB ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ ಆಗೋದು ಯಾವುದೀಗ? ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಅದ, ಅದು ಹಾಡು ರೂಪದಲ್ಲೇ ಅದ, ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ, 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಉತ್ತರ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ. जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली. जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली. फर्स्ट प्रश्न है, जल से पतला कौन है? क्या? जल से पतला ज्ञान है. तले होಗ್ತದಲ್ಲ, जल से पतला ज्ञान है. पाप भूमि से भारी, ಪಾಪ ಏನದ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಜಲ್ ಸೆ ಪತ್ಲಾ ಕೌನ್ ಹೈ, ನೀರಿನಕಿನ್ನ ತಿಳು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜಲ್ ಸೆ ಪತ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ. ಪಾಪ ಭೂಮಿ ಸೆ ಭಾರಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಏನಾಗ್ತದ? ಪಾಪ. ಪಾಪ ಭೂಮಿ ಸೆ ಭಾರಿ. ಕ್ರೋಧ ಅಗನ್ ಸೆ ತೇಜ ಹೈ. क्रोध ಬೆಂಕಿ ಕಿನಾನು ತೇಜ, ಕ್ರೋಧ ಅಗನ್ ಸೆ ತೇಜ. ಕಲಂಕ ಕಾಜಲ್ ಸೆ ಕಾಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ. ಜಲ್ ಸೆ ಪತಲಾ ಜ್ಞಾನ ಹೈ, ಪಾಪ ಭೂಮಿ ಸೆ ಭಾರಿ, ಕ್ರೋಧ ಅಗನ್ ಸೆ ತೇಜ ಹೈ, ಕಲಂಕ ಕಾಜಲ್ ಸೆ ಕಾಲಿ.
ಕಾಜಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕರೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಪ್ಪೇನದ ಕಲಂಕ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಜಲ್ಕಿನ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧ ಗೆಣಸಿ ತೀಜ್, ಕೋಪದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಧ ಗನ್ಸಿ ತೀಜ್ ಪಾಪ ಭೂಮಿ ಸೆ ಭಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಹನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, when the world is overburdened by the fighting strength of kings who have no faith in God, ನಾಸ್ತಿಕರು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಹನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಭೂಮಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಗೋರೂಪ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಾರೆ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು SMS, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಯಾರು ಎದುರು ಬಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ when the world is overburdened by the fighting strength of the kings who have no faith in God, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕರು, just to diminish the distress of the world, ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿದು ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಅವತಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೂಮಿದ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಡಿಸೆಂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೇನರಿ ಪೋರ್ಷನ್. ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾರೋ. ರಾಮ ಬಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಬಂದ. ರಾಮ ವನವಾಸಿಗೆ ಹೋದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೋದ. ಇವರು ಪ್ಲೇನರಿ ಪೋರ್ಷನ್, ಶೇಷ ಅವತಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಭಗವಂತನ ಬೆಡ್, ಅದು ಹಾಸಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾವು ಮೇಲೆ? ಹಾವು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನಂತ ಶೇಷ, ಅನಂತ ಮುಖ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಪಿಲೋ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿಲೋ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ವಿತ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನರಿ ಪೋರ್ಷನ್. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾರ ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಟ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ CBI ಜನನು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೇನು ನಡೀತು ನನಗೂ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೊಬ್ಬರ ಬರ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜನ. ಈಗ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ರೇಜ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಧಾಮನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಾಮ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲಿರು ವೃಂದಾವನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ, ಅಲ್ಲಿರು ಮಥುರಾ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ, ಅಲ್ಲಿರು ದ್ವಾರಕಾ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಧಾಮನು ತಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್, ಯಾರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ, ನಮ್ಮಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಇಂಥ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್. ಕೂದಲ, ಕಪ್ಪು ಕೂದಲ. ಅರೇ ಕೂದಲ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಥೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸು. ಈ ಭಗವಂತನ ಕೂದಲ ಎಂತಾದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೇ. ಅವನ ಬಾಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್. And just to expand his transcendental glories, he acts extraordinarily. No one can properly estimate how great he is. ಎಷ್ಟು ಮಹಾನಿದ್ದಾನ ದೇವರು ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಿಗೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಗಲದ, ಟೆಪ್ ತೊಂಬೈಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಳಿಬೋದು, ಊರು ಅಳಿಬೋದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಊರು ಅಳಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಅಳಿತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಳಿಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿನೇ ಅಳಿಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಅಗಲದ ಯಾರಿಗೆ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ? ಹೋಗಿ ರಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಗ್ಲೋರೀಸ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾನಿದ್ದಾನ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಭಾಳ ದೂರ ಐತಿ. ಮಹಾದೇವರು, ರುದ್ರದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ? 9.14 ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾನ? ಸರ್ವಮೇತಮೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನಹಿ ತೇ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತ, ಅರ್ಜುನ ನೀ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ, ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನ ವಿಧುರ್ ದೇವ ನ ದಾನವ. ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದಾನವರಿಗಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರಳ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 7.3 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿತ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧೈ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ. ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಬಂದವ್ರ ಒಳಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧ ಆದವ್ರ ಒಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾಂತ ಏನದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಅನುವಾದ ಓದಿವಿ,
ರೂಪಾದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಾಳೆ ಓದೋಣ. ನಾಳೆ ಇದು 26 ವರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದನೇ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.